Welcome student. In previous lecture, we have completed the first type of nervous system, that is the central nervous system. Today, we will start with the next type of nervous system, and that is known as a peripheral nervous system. So, peripheral nervous system is the second type of nervous system, and that nervous system connects the central nervous system to the various body parts. So, this system connects central nervous system to various body parts. Now, this peripheral nervous system, it contains or it is made up of the nerves which are originated from brain and spinal cord. So, that system, it consists the nerves that are originated from brain and spinal cord. Clear? Now, the peripheral nerves, they are of two types. So, peripheral nerves, they are of two types. So, first is known as the cranial nerves, and second one is known as the spinal nerve. So, cranial nerve means the nerves which are originated from the brain. They are developed from the brain and they are present in the amniotes. That means they are present in the reptiles, birds, mammals. And spinal nerves means the nerves which are originated from the spinal cord. Clear? Peripheral nervous system हा नर्वस सिस्टीमचा दुसरा टाइप आहे. आणि पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम काय करते, तर सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला आपल्या वेगवेगळ्या बॉडी पार्टला ती जोडायचं काम करते. ही नर्वस सिस्टीम कशाने तयार झाली आहे, तर तिच्यामध्ये ब्रेन पासून आणि स्पायनल कॉर्ड पासून निघालेला नर्व्स आहे. म्हणजेच ह्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये दोन प्रकारच्या नर्व्स असतात आणि त्या कुठल्या, तर एक आहे क्रॅनियल नर्व्स आणि दुसऱ्या असतात स्पायनल नर्व्स. म्हणजे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम ही दोन प्रकारच्या नर्व्स पासून तयार होते. ज्या ब्रेन पासून निघतात त्याला क्रॅनियल नर्व्स म्हणायचं आणि ज्या स्पायनल कॉर्ड पासून निघतात त्याला स्पायनल नर्व्स म्हणतात. आता हे आपण एक एक स्टडी करायला सुरुवात करू. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ द क्रॅनियल नर्व्स. So, cranial nerves, they are developed from the brain. Cranial nerves develops from brain. They are present in the amniotes like reptiles, mammals, birds, etc. Then second, there are 12 pairs of cranial nerves which are originated from the brain. They are originated from the brain and also terminate into the brain. And Roman numbering is used to denote them. Roman numbering is used to denote them. That means 1 to 12. Clear? These nerves originate from brain and terminates into brain.
सिस्टीम म्हणजे स्पायनल नर्व. पहिली आपण शिकायला सुरुवात केली ज्याला आपण क्रॅनियल नर्व्स म्हणतो. क्रॅनियल नर्व्स म्हणजे ब्रेन पासून निघालेल्या नर्व्स ज्या ब्रेन पासून तयार होतात. किती असतात तर 12 पेअर असतात क्रॅनियल नर्वच्या. क्रॅनियल नर्वचे नंबर हे नेहमी रोमन लिपीत लिहिले जातात. सो दे आर डिनोटेड बाय द रोमन नंबर, that is 1 to 12. And these nerves, cranial nerves, they are originated from the brain and also terminate into the brain. Now, depending upon their function, that nerves are of 3 types. They are of 3 types. So, first is a sensory, 3 types. First is the sensory. Second is known as the motor. And third one is known as the mixed. So depending upon their function, the nerves or the cranial nerves, they are of 3 types. First is the sensory nerve. Second is the motor nerve. And third one is known as the mixed nerve. Sensory nerve means which carry the sensory input from organ to brain. Motor means which carry the motor impulse from brain to organ. And mixed with, they act in a both ways, means they are sensory as well as motor in function. Now the cranial nerve number 1, 2 and 8. 1, 2 and 8. These are sensory cranial nerves. Next, motor 3, 4, 6, 11, 12. 3, 4, 6, 11 and 12. These are the motor cranial nerves. And mixed are 5, 7, 9, 10. 5, 7, 9 and 10. लक्षात येते का पहा. त्याच्या फंक्शन वरून क्रॅनियल नर्व्स मी सांगितल्या 3 प्रकारचे आहेत. कुठले 3 प्रकार? ते एक म्हणजे सेन्सरी, दुसरं मोटर आणि तिसरं मिक्स्ड. सेन्सरी म्हणजे काय की सेन्सेशन किंवा सेन्सरी इनपुट ब्रेनकडे ऑर्गनकडून ब्रेनकडे आणणाऱ्या आणि त्या नर्व्स कुठल्या आहेत? पहिली, दुसरी आणि 8वी. मोटर म्हणजे दोन्ही वेगने ऍक्ट होणाऱ्या, सेन्सरी पण आहेत आणि मोटर पण आहेत. सॉरी, मोटर म्हणजे काय तर मोटर म्हणजे ब्रेनकडून मोटर इम्पल्स ऑर्गनकडे नेणाऱ्या त्याला मोटर म्हणायचं. आणि त्या कुठल्या आहेत तर 3, 4, 6, 11 आणि 12. आणि शेवटी मिक्स म्हणजे बोथ वेने ऍक्ट होणाऱ्या की ज्याच्यामध्ये मोटर पण आहेत आणि सेन्सरी पण आहे आणि मोटर पण आहे. आणि त्या कुठल्या आहेत तर 5, 7, 9 आणि 10. आता ह्या आपल्याला शिकायच्या. क्रॅनियल नर्व्हच्या 12 आहेत. ह्या जर आपल्याला शिकायच्या असतील तर आपल्याला काय करावं लागेल तर त्या 12 नर्व्हची नावं आणि त्या 12च्या 12 नर्व्स मिक्स्ड आहेत, मोटर आहेत हे आपल्याला माहित असणं गरजेचं. मग ते आता आपल्याला शिकायचंय. मग पहिल्यांदा रोमन अंकामध्ये 12 अंक टाकून घ्या आणि मग त्याच्या पण नावं बघू. पहा, सो फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 आणि 12. आता हे कसं लक्षात ठेवायचं पहा. ऑन occasion of the party attractive faces
are girls, visitor, smart human being. मी एक वाक्य केलं आणि त्या वाक्यातलं पहिलं अक्षर मी तिथं लिहिलंय अल्फाबेट. कुठलं वाक्य होतं? ऑनचा ओ घेतला. ऑन occasion of the party. Attractive faces are girls, visitors, smart human being. हे टाकलं की तुम्हाला त्या न सुटल्यात लिहिता येतं. पहिली आहे ऑल्फॅक्टरी. ऑल्फॅक्टरी. दुसरी आहे ऑप्टिक आणि तिसरी आहे ऑक्युलोमोटर. आणि तीन नावाली वरून आपल्याला ऑल्फॅक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्युलोमोटर. नंतरचे आहे ऑन ऑकेजन ऑफ पार्टी. ऑन ऑकेजन ऑफ पार्टी द असं म्हणा, द अट्रॅक्टिव्ह फेसेस. पुढची आहे पॅथेटिक. ऑन ऑकेजन ऑफ पार्टी पॅथेटिक. नंतरचे आहे ट्रायजेमिनल. टी वरून ट्रायजेमिनल. नंतर आहे ॲब्ड्युसर. नंतर आहे फॅशियल. देन ऑडिटरी. देन ग्लॉसोफॅरिंजियल. देन व्हॅगस. व्हॅगस. नंतरची आहे स्पायनल ॲसेसरी. स्पायनल ॲसेसरी आणि हायपोग्लोसल. स्पायनल ॲसेसरी आणि हायपोग्लोसल. वाक्य परत सांगतो मी. ऑन ऑकेजन ऑफ पार्टी द अट्रॅक्टिव्ह फेसेस आर गर्ल्स, विजिटर्स, स्मार्ट ह्युमन बीइंग. त्याच्यावरून नावं हे तीन ओ लक्षात ठेवायचे सिक्वेन्सला. आणि पहिला ए आहे तो ॲब्ड्युसर नाही, हे एक विसरायचं नाही. आणि नंतरचा ए जो आहे तो काय आहे तर तो ऑडिटरी. आता आपल्याला रोमन नंबर माहित झाले, त्या क्रॅनियल नर्वची नावं पण माहित झाली तुम्हाला, बरोबर. आता नावं माहित झाल्यानंतर पुढे त्याचं तुम्हाला काय पाहिजे तर पुढे पाहिजे त्याचा टाईप कुठला आहे. टाईप म्हणजे त्या सेन्सरी आहेत, मोटॉर आहेत का मिक्स्ड आहे, मग ते पाहता. पुढचा आहे त्याचा टाईप, बरोबर. आता टाईप मध्ये ऑल्फॅक्टरी जी आहे ती आहे सेन्सरी. ऑल्फॅक्टरी काय आहे? सेन्सरी. आणि कुठल्या ऑर्गनला जाते तर इपिथेलियम ऑफ नोज. ओरिजिन पाहिजे आहे तिच्या आधी. पहिल्यांदा आपण तिचा टाईप पाहिला, आता तिचं पाहिजे ओरिजिन. नंतर आहे ओरिजिन. ओरिजिन आहे ऑल्फॅक्टरी बल्ब. ठीक आहे. टाईप पाहिला, ओरिजिन म्हणजे कुठून निघते ती, आणि ऑर्गन्स इनर्व्हेटेड. पुढचा पॉईंट कुठला? ऑर्गन्स इनर्व्हेटेड. कुठल्या ऑर्गनला ती इनर्व्हेट करते. सात आहे मग. ऑल्फॅक्टरी आहे, सेन्सरी आहे, निघते कुठून? ओरिजिन आहे तिचं ऑल्फॅक्टरी बल्ब. आणि ऑर्गन इनर्व्हेटेड कुठला असेल तर इपिथेलियम ऑफ नोज. इपिथेलियम ऑफ नोज. आणि मग फंक्शन काय असेल तिचं? फंक्शन इज अ सेन्स ऑफ स्मेल. फंक्शन काय असेल? स्मेल. क्लियर? मग पहिली क्रॅनियल नाव आहे ऑल्फॅक्टरी. तिचा टाईप आहे सेन्सरी. तिचं ओरिजिन आहे ऑल्फॅक्टरी बल्ब. ऑर्गन इनर्व्हेटेड कुठले तर ती जाते आपल्या इपिथेलियमला, नोजच्या. आणि फंक्शन काय आहे तर सेन्स ऑफ स्मेल. आता दुसरी कुठली आहे का? ऑप्टिक आहे. ऑप्टिक कशी आहे? दॅट इज ऑल्सो सेन्सरी. ही कशी आहे? ही सेन्सरीच आहे दुसरी पण. नंतर ती निघते कुठून तर साइड ऑफ डायन्सेफेलॉन. डायन्सेफेलॉन पासून ती निघते.
डायन्सेफेरॉन पासून निघते. आणि इनर्वेट कुठल्या ऑर्गनला करते तर रेटिना ऑफ आय. कुठे जाते ती? रेटिना ऑफ आय. तिचे फंक्शन आपण ब्रॅकेट मध्ये घेऊन का. रेटिना ऑफ आय. बरोबर. आणि रेटिना ऑफ आय गेला जर ती जात असेल तर ती काय काम करत असेल तर तिचं फंक्शन आहे व्हिजन. फंक्शन काय हिचं? व्हिजन. पहा लक्षात येते का. दुसरी क्रॅनियल नर्व आहे ऑप्टिक. ती आहे सेन्सरी. निघते कुठून तर डायन्सेफेरॉन पासून. जाते कुठे तर रेटिना ऑफ आयला. आणि तिचं फंक्शन काय तर तिचं फंक्शन आहे व्हिजनचं, दिसण्याचं कार्य ती करते. नंतरची आहे ऑक्युलोमोटार. ऑक्युलोमोटार ही मोटॉर आहे. कशी आहे? मोटॉर आहे. मोटार असून ही फ्लोर ऑफ मिडब्रेन पासून निघते. कुठून निघते ती? मिडब्रेन. निघते ती मिडब्रेन पासून. आणि इनर्वेट कोणाला करते तर आय मसल्सला करते. 4 of 6 आय मसल्स. 4 मसलला जाते ती. पहा मी सांगते तुम्हाला. आय मसल. आणि आय मसलला जाऊन ती काय काम करत असेल तर रोटेशन अँड मुवमेंट ऑफ आय बॉल. आय बॉलची मुवमेंट करते. पहा लक्षात येते का. मुवमेंट ऑफ आय म्हटलं तरी चालेल नुसतं तुम्ही तिथे. ऑक्युलोमोटार आपण शिकतोय. ऑक्युलोमोटार ही मोटॉर आहे फंक्शनला. निघते कुठून? मिडब्रेनच्या फ्लोअर पासून. कोणाला जाते? आय मसल्सला. आता एक लक्षात घ्या, आय मसल्स ह्या 6 असतात. सुपेरियर, इन्फेरियर, मेडियल, लॅटरल वगैरे वगैरे. मग त्या किती आहेत? 6 आहेत. 6 पैकी 4ला कोण जातं तर ही ऑक्युलोमोटार जाते. आणि काय काम करते तर मुवमेंट ऑफ आय बॉल. तिचं काम काय आहे? मुवमेंट ऑफ आय बॉल. आय बॉलची मुवमेंट करायचं काम ही जी ऑक्युलोमोटार आहे ती करते. क्लिअर. ऑक्युलोमोटार मोटॉर टाईप आहे तिचा. मिडब्रेन मधून निघते. मिडब्रेनच्या ऍक्च्युअली फ्लोअर पासून निघते, बेस पासून निघते. आयच्या मसल्सला जाते. 6 पैकी 4 मसलला ती इनर्वेट करते. आणि आयबॉलची मुवमेंट करायचं काम ही करते. ठीक आहे. आता पुढची भाग कुठली आहे? पुढची आहे पॅथेटिक. चौथी. पॅथेटिक सुद्धा काय कशी आहे तर दॅट इज ऑल्सो मोटॉर. ह्या मोठीच्या पुढे ती सुद्धा कशी आहे? मोटॉर आहे. ठीक आहे. मोटॉर आहे. आणि ही सुद्धा निघताना कुठून निघते तर फ्लोअर ऑफ मिडब्रेन. ही सुद्धा कुठून निघते? फ्लोअर ऑफ मिडब्रेन पासून निघते. ठीक आहे. आणि आय मसल्सलाच ती जाते. पण 1 of 6. 6 ज्या आय मसल्स आहेत त्या आय मसल्स पैकी पहिल्या आय मसलला ती जाते. आणि तसंच ती फोरहेड स्काल्पला जाते. कुठे जाते? फोरहेड स्काल्प. आय मसल आणि फोरहेड स्काल्प. फोरहेड स्काल्प म्हणजे काय? हे तुम्ही केस तिथून उगवतात ते जे डोक्यावरची स्किन असते तिला स्काल्प म्हटलं जातं. तर ही जी पॅथेटिक असते ही मोटॉर आहे फंक्शनला. फ्लोअर ऑफ मिडब्रेन पासूनच ती निघते. आय मसल्सला जाते. पण आय मसल्स ज्या 6 आहेत त्यापैकी ती पहिल्याला इनर्वेट करते. आणि तसंच ती फोरहेड आणि स्काल्पला. फोरहेड म्हणजे कपाळाचा पोर्शन. हे स्काल्प म्हणजे वरची स्किन त्याला ती जाते. आणि ती काय काम करते तर रोटेशन अँड मुवमेंट ऑफ आयबॉल.
आयबॉलची मुवमेंट पण करते आणि त्याचं रोटेशन, डोळा आपण फिरवू शकतो तर त्याचं रोटेशन ती करते. रोटेशन अँड मुवमेंट ऑफ आयबॉल अँड ऑल्सो द रोटेशन. ठीक आहे, हे झाली चौथी जिला आपण पॅथेटिक म्हणतो. त्याच्यानंतर पाचवी एक जिला आपण ट्रायजेमिनल म्हणतो. हिला डेंटिस्ट नर्व म्हटलं जातं. का म्हटलं जातं? ती कुठल्या ऑर्गनला जाते हे जेव्हा शिकाल त्यावेळेला तुम्हाला ती कळेल. आता ही ट्रायजेमिनल पुन्हा 3 प्रकारची असते. ऑप्थॅल्मिक, मॅक्झिलरी आणि मॅन्डिब्युलर. ऑप्थॅल्मिक, मॅक्झिलरी आणि मॅन्डिब्युलर. पहा आता काय त्याच्यामध्ये. ही ट्रायजेमिनल मिक्स टाईपची. कशी आहे ही? मिक्स टाईप. आता मिक्स आहे आणि निघते कुठून? द व्हेंट्रल साइड ऑफ पॉन्स. कुठून निघते? पॉन्स. पॉन्स व्हायला शिकलो की नाही आपण? त्या व्हेंट्रल साइड पासून ती निघते ऑफ पॉन्स. ठीक आहे. आणि आता ती जाते कुठे हे पाहायचं म्हटलं तर आपल्याला आधी त्याच्यात 3 टाईप अभ्यासावे लागतील. मग आपण तिकडे जाऊया. मग पहा, ऑप्थॅल्मिक ह्याचे 3 पार्ट आहेत म्हणून मी सांगितलं. पहिली ऑप्थॅल्मिक, दुसरी मॅक्झिलरी आणि तिसरी मॅन्डिब्युलर. ह्याचे 3 प्रकार कुठले? ऑप्थॅल्मिक, मॅक्झिलरी आणि तिसरी मॅन्डिब्युलर. कोणाचे सब टाईप आहेत हे सगळे? ट्रायजेमिनलचे. आता ऑप्थॅल्मिक ही सेन्सरी आहे. निघणारे पॉन्स पासूनच. ऑप्थॅल्मिक सेन्सरी आहे आणि ती जाते कुठे? पहा, नेझल कॅव्हिटी, देन अपर आयलिड, फोरहेड स्काल, कंजक्टिव्हा, लॅक्रिमल ग्लॅंड. कुठे कुठे जाते? नेझल कॅव्हिटी. पहिल्यांदा टाका ती सेन्सरी म्हणून. सेन्सरी ऑर्गन इनर्वेट कुठले कुठले केले तिनं? नेझल कॅव्हिटी, लॅक्रिमल ग्लॅंड, देन स्काल, देन अपर आयलिड. लक्षात येते का? हे पोर्शन आहेत आपले. नेझल कॅव्हिटी म्हणजे नाक, अपर आयलिड म्हणजे डोळ्याच्या वरची पापडी, त्याच्यानंतर स्काल्प म्हणजे आत्ताच सांगितलं डोक्याची स्किन, त्याच्यानंतर लॅक्रिमल ग्लॅंड. लॅक्रिमल ग्लॅंड म्हणजे काय? तर आपल्या डोळ्यामध्ये असणाऱ्या ज्या ग्लँड्स आहेत, अश्रू ग्रंथी ज्याला तुम्ही म्हणता त्याला लॅक्रिमल ग्लँड्स असं म्हणतात. आणि कंजक्टिव्हा. आणि कोणाला जाते? कंजक्टिव्हा. कंजक्टिव्हा म्हणजे डोळ्यावरती असणारा जो पातळ पडदा आहे ह्याला काय म्हटलं जातं? तर कंजक्टिव्हा म्हटलं जातं. पहा मी काय शिकवते तुमच्या लक्षात येते का? बघा, आपण ट्रायजेमिनल ही 5व्या नंबरची क्रॅनियल नर्व शिकतोय. मिक्स्ड आहे म्हणून सांगितलं. पॉन्सच्या व्हेंट्रल साइड पासून निघते आणि ही किती प्रकारची असते? तर ही 3 प्रकारची असते. कुठले 3? ऑप्थॅल्मिक, मॅक्झिलरी आणि मॅन्डिब्युलर. ट्रायजेमिनलला आपण डेंटिस्ट नर्व म्हणतो असं मी तुम्हाला सांगितलं. मग आता ऑप्थॅल्मिक आहे ही सेन्सरी आहे आणि ही काय काम करते? कोणाला इनर्वेट करते? तर नेझल कॅव्हिटी असेल, लॅक्रिमल ग्लँड असेल, फोरहेड असेल, स्काल्प असेल, अपर आयलिड असेल आणि कंजक्टिव्हा असेल, त्याला ती इनर्वेट करते. दुसरी आहे मॅक्झिलरी. मॅक्झिलरी म्हणजे कुठली? मॅक्झिलरी म्हणजे दुसरी. ही कशी आहे? तर ही सुद्धा सेन्सरीच आहे. ही सुद्धा काय आहे? सेन्सरीच आहे. आणि ती कोणाला इनर्वेट करते? पहा, म्युकोजा ऑफ नोज, पॅलेट, अपर टीथ, अपर लिप. म्युकोजा ऑफ नोज. मॅक्झिलरी मी थोडीशी खाली घेते. मॅक्झिलरी कोणाला जाते? ही पण सेन्सरी म्हणून सांगितलं. म्युकोजा ऑफ नोज, म्युकोजा
ऑफ नोज, अप्पर टीथ, जशा ह्या फक्त कुठे कुठे इनर्वेट करते ती. म्युकोजा ऑफ नोज, अप्पर टीथ, अप्पर लिप, अप्पर टीथ, अप्पर लिप, लोअर आयलिड, लोअर आयलिड. ठीक आहे. पॅलेट पहा कुठे कुठे इनर्वेट करते. नोजचा म्युकोजा आहे त्याला ती जाते. तसंच पॅलेट टाळा वरची बाजू असते त्याला जाते. अप्पर टीथ वरचे दात, अप्पर लिप वरचा ओठ, लोअर आयलिड खालची पापडी आणि पार्ट ऑफ फॅरिंग्स. आणि कुठे जाते तर फॅरिंग्सला जाते. लक्षात येते का? ट्रायजेमिनलचा दुसरा पार्ट आहे मॅक्झिलरी, दुसरा टाईप. सेन्सरी आहे. कुठे इनर्वेट करते तर म्युकोजा ऑफ नोज, नाकातील म्युकोजाला, अप्पर टीथ, अप्पर लिप वरचे दात आणि वरचा ओठ, लोअर आयलिड खालचे आयलिड, पॅलेट म्हणजे टाळा आणि फॅरिंगचा पोर्शन ह्याला ती इनर्वेट करते. आणि त्याचा तिसरा टाईप आहे. त्या तिसऱ्या टाईपला आपण काय म्हणतो तर त्याला आपण म्हणतो मॅन्डिब्युलर. काय म्हणतो तिसऱ्या टाईपला? मॅन्डिब्युलर. आणि ही जी मॅन्डिब्युलर आहे ही मॅन्डिब्युलर मिक्स्ड आहे. कशी आहे ती? मिक्स्ड आहे. आणि ही मिक्स कशा कशाला इनर्वेट करते पहा. लोअर टीथ, नंतर मॅन्डिबल, स्किन ओव्हर द मॅन्डिबल, चिक, देन साइड ऑफ हेड इन फ्रंट ऑफ इयर अँड मसल ऑफ मास्टिकेशन. लोअर टीथ, then skin over mandible, lower teeth, skin over mandible, नंतर mastication muscles. लक्षात येते बघा. लोअर टीथला जाते. मॅन्डिबल म्हणजे दात, त्याच्यावरची स्किन असेल. चिक म्हणजे गालाची स्किन असेल, तिथे ती इनर्वेट करते. आणि तशीच ते मास्टिकेशनच्या मसलला जाते. मास्टिकेशन म्हणजे आपण चावतो अन्नाचा घास, त्याला मास्टिकेशन म्हणतात. त्याच्या मसलला ती जाते. ट्रायजेमिनलचा तिसरा टाईप आहे मॅन्डिब्युलर. तिचं नेचर मिक्स्ड आहे. ती तुमच्या लोअर टीथला, स्किन ओव्हर द मॅन्डिबल, चिक्स, मास्टिकेशन मसलला जाते आणि त्या ऑर्गनला ती इनर्वेट करते. आणि टोटल ट्रायजेमिनल काय फंक्शन करते तर सेन्सेशन ऑफ स्किन, टच, टेस्ट अँड जॉ मुवमेंट. ह्याचं फंक्शन काय आहे? सेन्सेशन ऑफ स्किन, टच, टेस्ट and jaw movement. लक्षात येत आहे? ही झाली ट्रायजेमिनल. ठीक आहे. आता पुढची बघू. हे पुसून टाकते ना ट्रायजेमिनल. तिच्या 3 टाईप मी तुम्हाला शिकवल्या. आता पुढची कुठली पहा. पुढची आहे ऍब्ड्युसन. बरोबर. ऍब्ड्युसन ही मोटर आहे आणि ती सुद्धा स्पॉन्स पासून निघते. मोटर आणि निघते कुठून? स्पॉन्स. आणि काय काम करते? इनर्वेट कोणाला करते तर मसल्स ऑफ आयबॉल अँड लॅटरल रेक्टस मसल. आयबॉल मसलला जाते. आयबॉल मसल्स and lateral rectus muscle. रेक्टस मसल म्हणजे सुद्धा आयचीच मसल आहे, तिला रेक्टस मसल म्हणतात. त्या मसलला ती जाते. कोण? तर ही ऍब्ड्युसन. पॉन्स पासून निघते आणि नेचर तिचं मोटॉर आहे. आणि ती काय काम करते तर मुवमेंट ऑफ आयबॉल. सगळ्या आयच्याच आहेत त्या. मुवमेंट, आयची
मुवमेंट घेऊन आणायचं ती काम करते. त्याच्यानंतर पुढची आहे फॅसियल. फॅसियल मिक्स्ड आहे. कशी आहे ती? मिक्स्ड आहे. निघते कोणापासून? पॉन्स पासूनच निघते. निघताना निघते कोणापासून? ती पॉन्स पासून निघते. आणि इनर्वेट कशाला करते? तर फेसला, स्काल्प, नेक मसल, लॅक्रिमल, सबलिंगल ग्लँड्स, सबमॅन्डिब्युलर ग्लँड, नेझल अँड पॅलेंटाईन ग्लँड्स. बघा कुठे कुठे जाते. फेसियल, स्काल्प, नेक, मसल. कुठे इनर्वेट करते? ओरिजिन पॉन्स. जरा तिरकाले लक्षात घ्या. फेसियल, फेसियल, देन स्काल्प, नेक मसल. नेक मसलला जाते ती. आणखी सबलिंग्वल, सबमॅन्डिब्युलर, ह्या ग्लँड्स आहेत. नेझल ग्लँड्स. ह्या सगळ्यांना ती काय करते? इनर्वेट करते. सलायव्हरी ग्लँडचे काही ग्लँड्स आहेत. पॅलेटला सुद्धा ती जाते. आणि काय काम करते? काय फंक्शन करते? तर फॅसियलला जात असल्यामुळं, फॅसियल म्हणजे फेसला जाते आणि फॅसियल एक्सप्रेशन ती करते. तुम्हाला रागवलं की तुमचा चेहरा वेगळा दिसतो, हसला की वेगळा दिसतो, आनंद झाला की सांगावा नाही लागत, चेहऱ्यावरून कळतो. हे जे एक्सप्रेशन्स आहेत ती दाखवणारी कुठली आहे? तर ती फॅसियल आहे. म्हणजे इट शोज द फॅसियल एक्सप्रेशन. फॅसियल एक्सप्रेशन. फॅसियल एक्सप्रेशन ती दाखवते. आणखी काय करते? तर ह्या ग्लँड्स आहेत वेगवेगळ्या. तर ह्याच्यामध्ये सिक्रीशन ऑफ टीयर्स. लॅक्रिमल ग्लँड मध्ये त्यामुळे टीयर्सचं सिक्रीशन करणं, टेस्ट, चव देणं, म्हणजे सलायव्हरी सिक्रीशन करणं. कारण हे सलायव्हरीचे पार्ट आहे. मग सलायव्हरी सिक्रीशन करायचं काम कोण करते? तर ही फॅसियल करते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढची कुठली आहे पहा. पुढची आहे ऑडिटरी. ऑडिटरी ही सेन्सरी आहे. ऑडिटरी कशी आहे? सेन्सरी. आणि ऑडिटरी निघते कोणापासून? तर तिचं सुद्धा ओरिजिन पॉन्स पासूनच आहे. ओरिजिन कोणापासून आहे तिचं? पॉन्स. आणि इनर्वेट करते ती इंटरनल इयरला. आणि हिअरिंग आणि इक्विलिब्रियम ही तिची फंक्शन आहे. इंटरनल इयरला ती जाते. कुठे जाते ती? इंटरनल इयर. आणि काय सांगितलं फंक्शन त्याचं मी? हिअरिंग अँड इक्विलिब्रियम. हिअरिंग अँड इक्विलिब्रियम. आपला फिजिकल बॅलन्स करणं, आपल्याला ऐकू येणं, ह्याच्यामध्ये ऑडिटरी असते. आणि ती सेन्सरी आहे. पॉन्स पासून ती निघते, इंटरनल इयरला इनर्वेट करते आणि हिअरिंग आणि इक्विलिब्रियमची ती कामं करते. त्याच्यानंतरचे आहे ग्लॉसोफॅरिंजियल. ग्लॉसोफॅरिंजियल मिक्स्ड आहे आणि मेडुला पासून निघते. ग्लॉसोफॅरिंजियल कशी आहे? मिक्स्ड आहे. निघते कुठून? मेडुला ऑब्लॉंगेटा, लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. आणि कशाला इनर्वेट करते? तर फॅरिंग्स, टंग अँड सलायव्हरी ग्लँड. कुठे इनर्वेट करते ती? फॅरिंग्स, टंग आणि सलायव्हरी ग्लँडला ती इनर्वेट करते. आणि टेस्ट, सलायव्हेशन आणि स्वॅलोईंग ही तिची काम आहे. टेस्ट, सलायव्हेशन अँड स्वॅलोईंग. गिळण्याची प्रोसेस करणं, सलायवा माउथ कॅव्हिटीमध्ये सिक्रीट करणं, चव दाखवणं, ही कामं कोणाची आहेत? ह्या ग्लॉसोफॅरिंजियलची. ठीक आहे. आता दहावी कुठली आहे? व्हॅगस. आता व्हॅगस ही मिक्स्ड आहे. व्हॅगस सुद्धा कशी आहे? व्हॅगस ही मिक्स ग्लँड आहे. सॉरी, नर्व आहे. निघते कुठून? मेडुला ऑब्लॉंगेटा पासून. निघते कुठून? मेडुला ऑब्लॉंगेटा पासून. आणि कुठे जाते बघा?
लॅरिंग्स, ट्रकी, फॅरिंग्स, एलिमेंटरी, केनॉल, हार्ट, लंग, पॅनक्रियास, ब्लड व्हेसल. कुठे कुठे जाते? खूप महत्वाची ती व्हॅगस, कारण तुमची पुढची जी सिस्टीम आहे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम, त्याच्यामध्ये हिचा रेफरन्स येणार आहे. कोणाला इनर्वेट केलं तर टोटल तुमच्या एलिमेंटरी केनॉलला. केनॉल. अजून कोणाला गेली ती? लॅरिंग्स, ट्रकी, श्वासनलिका, साऊंड बॉक्स, हार्टला जाते, लंगला जाते, पॅनक्रियासला जाते, स्वादुपिंड, आणि ब्लड व्हेसल्सला जाते. ठीक आहे. आणि काय काम करते ती? तर विसरल सिक्रेशन, विसरल ऑर्गनची सिक्रेशन करून आणायची, त्या ऑर्गनच्या विसरल मुवमेंट्स करून आणायच्या, म्हणजे ब्रिदिंग करून आणणं, कार्डियक स्लोईंग करणं, गॅस्ट्रिक अँड पॅनक्रियाटिक सिक्रेशन म्हणजे गॅस्ट्रिक ज्यूस सिक्रेट करायला लावणं, नंतर पॅनक्रियाचा पॅनक्रियाटिक ज्यूस सिक्रेट करायला लावणं, डायजेशनच्या वेळेला गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल मुवमेंट करणं. तर ही सगळी फंक्शन कोण करते? तर ही व्हॅगस नर्व करते. ठीक आहे. पुस्तक तुमच्या समोर आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही ते चेक करा. त्याच्यानंतर पुढची 11 काय आहे? ती स्पायनल ॲसेसरी आहे. आणि स्पायनल ॲसेसरी हिचा टाईप जर तुम्ही बघितला नेचर, तर तो आहे मोटॉर. ती आहे मोटॉर. निघते सुद्धा ती मेडुला ऑब्लॉंगेटापासूनच. निघते कुठून? मेडुला ऑब्लॉंगेटापासून. जाते कुठे? इनर्वेट कुठे करते ती? तर नेक, शोल्डर मसल, रिफ्लेक्स ऑफ थोरॅक्स अँड ॲब्डॉमेन, विसरा, लॅरिंग्स, फॅरिंग्स. नेक आणि शोल्डरला ती जाते. नेक, शोल्डर, दही, ॲब्डॉमिनल विसरल ऑर्गन, ऑल्सो द लॅरिंग्स अँड फॅरिंग्स म्हणजे साऊंड बॉक्स आणि फॅरिंग्सला ती जाते. आणि काय करते? तर मुवमेंट ऑफ लॅरिंग, फॅरिंग्स, नेक आणि शोल्डर. तुमच्या लॅरिंग्सची मुवमेंट करणं, तुमच्या नेकची मुवमेंट करणं, तुमच्या शोल्डरची मुवमेंट करणं, ही कामं कोण करते? तर ही 11वी नर्व करते, जिला आपण स्पायनल ॲसेसरी म्हणतो. ठीक आहे. आणि सगळ्यात शेवटी कुठली आहे? तर ती आहे हायपोग्लोसल. आणि हायपोग्लोसल सुद्धा मोटॉर आहे, लक्षात घ्या. आणि तिचं सुद्धा ओरिजिन कुणापासून आहे? तर मेडुला ऑब्लॉंगेटापासूनच आहे. आणि ती कणाला इनर्वेट करते? तर टंगच्या मसलला इनर्वेट करते. कोणाला? टंग मसल. आणि मग ती काय काम करत असेल सांगा? मुवमेंट ऑफ टंग. टंगची मुवमेंट करते. तुम्ही बोलताना मुवमेंट असते टंगची, लक्षात येतं. तर शेवटची आहे हायपोग्लॉसल. तिचा टाईप बघितला तर ती मोटॉर आहे. ती इनर्वेट करते टंगच्या मसलला आणि टंगची मुवमेंट करून आणणं हे काम तिचं आहे. ह्याच्यामध्ये मेजॉरिटी तुम्हाला त्या क्रॅनियल नर्वचं नाव विचारलं जातं, तिचं टाईप विचारला जातो. बाकी फारसं आजपर्यंत कधी विचारलं गेलेलं नाही. लक्षात आलं? दॅट इज अबाउट द क्रॅनियल नर्व्स.